السلام علیکم ناظرین۔ پیرامڈز گزا قدیم مصری آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے۔ کائرو مصر کے باہر گزا سطح پر واقع یہ پیرامڈز قدیم مصری تہذیب کی سب سے نمایاں اور پائیدار علامتوں میں سے ایک ہے۔ ان حیرت انگیز عمارتوں نے ہزاروں سالوں سے دنیا بھر کے لوگوں کی تخیل کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ قدیم مصریوں کی ناقابل یقین تعمیراتی اور انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت ہے۔ پیرامڈز گزا 3 اہم پیرامڈز پر مشتمل ہیں۔ پہلا عظیم پیرامڈز خوفو، دوسرا پیرامڈز خفرے اور تیسرا پیرامڈز منکورے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیز کئی چھوٹے پیرامڈ، مقبرے اور مختلف دیگر ڈھانچے جو گزا نیکروپولس بناتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں پیرامڈز گزا کے ارد گرد کی تاریخ، تعمیر، اہمیت اور جاری رازوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ پیرامڈز گزا مصر کے قدیم بادشاہی کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ خاص طور پر 2560 سے 2580 قبل مسیح کے آس پاس یہ دور پیرامڈز کی تعمیر کے عروج پر تھا، جس میں گزا نے ان عظیم تعمیراتی منصوبوں کے مرکزی نقطے کے طور پر خدمات انجام دی۔ پیرامڈز فرعونیوں کے لیے وسیع قبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے، جو خدائی حکمران اور دیوتاؤں کے لوگوں کے مابین ضروری ثالث سمجھے جاتے تھے۔ پیرامڈز کا بنیادی مقصد آخرت میں فرعونوں کے لیے یادگار آرام گاہ کے طور پر کام کرنا تھا۔ قدیم مصری مذہبی عقائد کا خیال تھا کہ فرعون کی روح کو ایک محفوظ اور ابدی رہائش گاہ کی ضرورت ہے تاکہ آخرت میں آسانی سے منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیرامڈز فرعون کے جسم کی حفاظت، قربانی اور رزق فراہم کرنے اور روح کے دیوتاؤں کے دائرے میں سفر کے لیے ضروری رسومات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ عظیم پیرامڈ خوفو گزا پیرامڈز میں سب سے بڑا اور سب سے مشہور ہے۔ یہ بنیادی طور پر تقریباً 146.6 میٹر یعنی کہ 481 فٹ کی بلند اونچائی پر کھڑا تھا اور اس کی بنیاد کی لمبائی تقریباً 230.4 میٹر یعنی کہ 756 فٹ تھی، جس سے یہ ہزاروں سالوں تک سب سے اونچی انسانی ساختہ عمارتوں میں سے ایک بن گیا۔ اہرام کا بیرونی خول انتہائی پالش شدہ اور یہ چونے کے پتھر سے بنایا گیا تھا جو صدیوں سے ناپید ہے۔ عظیم پیرامڈز کی تعمیر میں ایک پیچیدہ اور انتہائی منظم عمل شامل تھا۔ چونا پتھر کے بڑے بڑے بلاکس، جن میں سے کچھ کا وزن کئی ٹن تھا، ان کو کھدائی کے بعد سلیڈز، رولرز اور ممکنہ طور پر آبی گزرگاہوں کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے تعمیراتی مقام پر پہنچایا گیا۔ پیرامڈز کی صف بندی کی درستگی اور اس کی بنیاد کی برابری انجینئرنگ کے قابل ذکر کارنامے ہیں جو قدیم مصری معماروں کے اعلیٰ درجے کے علم اور مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عظیم پیرامڈز کے اندرونی حصے میں چیمبروں اور راہداریوں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک شامل ہے، جس میں کنگ چیمبر اور ملکہ چیمبر شامل ہیں۔ بادشاہ کے چیمبر میں سرخ گرینائٹ سرکوفیکس ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں فرعون خوفو کی باقیات موجود ہیں۔ ان چیمبروں کا ڈیزائن اور ترتیب قدیم مصری کائنات اور مذہبی عقائد میں اہمیت رکھتا ہے۔ پیرامڈ خفرے عظیم پیرامڈ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن سطح مرتب پر زیادہ اونچائی کی وجہ سے لمبا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گزا کے عظیم سفنکس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ چونے کے پتھر کا ایک بہت بڑا مجسمہ جس میں شیر کی لاش اور فرعون خفرے کا سر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سفنکس پیراڈائز کمپلیکس کے داخلی دروازے کی حفاظت کرتا ہے اور فرعون کے خدائی اختیار کی نمائندگی کرتا ہے۔ پیرامڈ خفرے سے متصل ایک اچھی طرح سے محفوظ مردہ خانہ مندر ہے جو چونے کے پتھر کے بلاک سے بنا ہوا ہے۔ یہ مندر کمپلیکس مرنے والے فرعون کے لیے وقف رسومات، قربانیوں اور تقریبات کے لیے ایک جگہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ پیرامڈ منکورے گزا کے 3 اہم اعماروں میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 65 میٹر یعنی کہ 213 فٹ ہے اور گلابی گرینائٹ کے اس کے مخصوص نچلے خول کی خصوصیت ہے۔ اہرام منکور اپنے نامکمل اوپری خول کی وجہ سے نامکمل دکھائی دیتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فرعون کی موت کی وجہ سے تعمیراتی کام بند ہو گیا، جس نے پیرامڈز کو اپنی منفرد شکل کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ان پیرامڈز کی تعمیر میں جدید انجینئرنگ ٹیکنیکس، ہنرمند مزدوری اور درست منصوبہ بندی کا امتزاج شامل تھا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والے چونا پتھر کے بلاکس کو قریبی ذرائع سے کھدائی کی گئی تھی۔ مزدوروں نے کانوں سے بلاک نکالنے کے
लिए तांबे की छन्नी और पत्थर के हथौड़े का इस्तेमाल किया। चूना पत्थर के बड़े ब्लॉक्स को स्लेट्स, रूलर्स और मुमकिन तौर पर आबी गुजरगाहों का इस्तेमाल करते हुए तामीराती मकाम तक पहुंचाया गया। हालिया तहकीक से पता चलता है कि रगड़ को कम करने के लिए नकलो हरकत में मदद के लिए स्लेज के सामने पानी डाला गया था। पिरामिड्स गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ तामीर किए गए थे। इनकी इतराफ कंपास की बुनियादी नकात के साथ मुंसलिक हैं और ढलवानों के जाविये नाकाबिल यकीन हद तक मुताबिकत रखते हैं। कदीम मिस्रियों ने दुरुस्त पैमाइश और सफबंदी हासिल करने के लिए मुमकिन तौर पर सादा औजार जैसे पलम बूब्स और लेविंग आलात का इस्तेमाल किया। तामीराती अफरादी कुव्वत में हुनरमंद कारीगर और मजदूर शामिल थे जिन्होंने पिरामिड्स की तामीर के लिए मिलकर काम किया। ये मजदूर करीबी लेबर गाँव में रहते थे और मखसूस कामों के लिए जिम्मेदार टीमों में मुनज़्ज़िम थे। पिरामिड्स का बैरूनी खोल तोरा चूना पत्थर से बनाया गया था, जबकि अंदरूनी चैम्बर अक्सर आला मेयार के चूना पत्थर या ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हुए तामीर किए जाते थे। मुख्तलिफ मफाद के इस्तेमाल ने अमली और अलामती दोनों मकासद को पूरा किया। गीजा के पिरामिड्स बेपनाह सकाफती, तारीखी और अलामती अहमियत के हामिल हैं। ये पिरामिड फिरौन की ताकत, इख्तियार और इलाही ताल्लुक की नुमाइंदगी करते थे। अहराम के बड़े पैमाने और शान शौकत ने हुक्मरान की वसाइल और मेहनत पर काबू पाने की सलाहियत को जाहिर किया, जिससे खुदा के बादशाहों के तौर पर इनकी हैसियत को तकवीयत मिली। पिरामिड्स ने कदीम मिस्री मजहबी अकायद में मरकजी किरदार अदा किया। इनका तस्वुर फिरौन की आखिरत की कामयाब मुंतकिली के लिए गाड़ियों के तौर पर किया गया था, जिससे उसकी खुदाई हुक्मरानी के तसलसल और बादशाही की हिफाजत को यकीनी बनाया गया था। कंपास के बुनियादी निकात के साथ पिरामिड्स की सफबंदी और इनके ऐन मुताबिक जियोमेट्रिक तनासिब फल्कियाती और कायनाती तस्वुरात से ताल्लुक की निशानदही करते हैं। मखसूस सितारों और मजमूअल नजूम की तरफ एहराम का रुख मजहबी अहमियत का हामिल हो सकता है। गिजा के पिरामिड्स ने मोमारों, इंजीनियरों और फनकारों की अनगिनत नस्लों को मुतासिर किया है। इनकी पायदार विरासत दुनिया भर में आर्किटेक्चरल डिजाइन और सकाफती इजहार पर असर अंदाज होती रहती है। वसी पैमाने पर तहकीक और मुताले के बावजूद मुतअद्दिद असरार और तनाज़ुआत पिरामिड्स गिजा के इर्द गिर्द मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉकों को उठाने और इनकी पोजीशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले दुरुस्त तरीके खास तौर पर पिरामिड्स की ऊपरी सतहों पर बहस का मौजू बने हुए हैं। नजरियात सीधे रैंप से लेकर सर्कुलर रैंप और बैरूनी स्काफडिंग तक फैले हुए हैं। इन पिरामिड्स की गैर मामूली दुरुस्तगी और सफबंदी कदीम मुमारों के जरिए इस्तेमाल करदा औजारों और टेक्निक्स के बारे में सवालात उठाती हैं। कुछ आला दर्जे के लेवलिंग आलात का इस्तेमाल या यहाँ तक कि इब्तदाई सर्वे की टेक्निक्स के इतलाक की तजवीज़ देते हैं। पिरामिड्स के डिजाइन और तरतीब के अंदर इनको अलामत और मजहबी अहमियत की पूरी हद को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया। मुख्तलिफ नजरियात सितारों के नमूनों, कायनाती अकायद और अददी अलामत के साथ रवाबित पेश करते हैं। पिरामिड्स खफरे के करीब वाक़ई अजीम स्फिंक्स अपने मकसद और अहमियत के बारे में कयासो आराइयों को जन्म देता रहता है। कुछ नजरियात से पता चलता है कि ये एक मुहाफिज या हिफाजती देवता के तौर पर काम करता है, जबकि दूसरे कदीम मिस्री कायनात से गहरा ताल्लुक पेश करते हैं। अहराम गिजा कदीम मिस्रियों की जहानत, तख्लीकी सलाहियतों और लगन का एक मुस्तकिल सबूत है। ये यादगार ढांचे दुनिया की सबसे काबिल जिक्र तहजीबों में से एक की सकाफत, अकायद और कामयाबियों में खिड़की के तौर पर काम करते हैं। इनकी तामीर और मकसद के इर्द गिर्द के इसराफ से इनकी कशिश में इजाफा करते हैं, जो स्कॉलर्स और शौकीन अफराद में जारी तहकीक, खोज और खौफ को मुतासिर करते हैं। इंसानी कामयाबी की अलामत के तौर पर गिजा के पिरामिड्स आने वाली नस्लों के लिए हैरत और तरगीब का जरिया बने हुए हैं। नाज़रीन, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की